قومی بدتمیزیاں اگر ڈسکس کرو گے تو وہ تو اللہ معاف کرے تم نے اہم ترین مقامات پر لوگوں کو خارج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جی اہم ترین مقامات سے تمہاری کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے بس سٹینڈ کسی جلسے کے اندر جلوس کے اندر اسٹیج بات کو کلیئر کر دیا کرو پہلے. یار کلیئر ہی کرنے لگا ہوں میں کہ جرمنی میں بات کر رہا ہوں. یہ بھی ایک طرح کی بالکل یہ بھی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے. اللہ جانتا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں یار ایسے ایسے بے وقوف لوگ میں نے دیکھے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے خارج کر رہے ہیں ساتھ گاڑی چل رہی ساتھ خارج سٹیرنگ کے اوپر بندہ سمجھتے ہیں اندر کو مرگی پڑ گئی ہے کسی بندے کو. باسی اتنی بری لیتے ہیں محفل میں بیٹھ کے اتنی لمبی اور کلاسیکل آواز نکالتے ہیں. یار اس قدر ہیبت ناک اور گیدڑانہ جمائی میں نے آج تک نہیں کبھی سنا. اللہ جانتے ہیں مجھے خود ایسے ہی لگتا ہے کہ جنگل میں کوئی گدڑ منہ اونچا کر کے چیخ رہا ہے. اچھا ہوٹلوں میں تم دیکھو گے تم کہیں جاؤ گے بیسن کے اوپر ہاتھ دھونے کے لیے ادھر پبلک پلیس میں بندہ گرارے کر رہا ہے پانی ڈاگا یار ٹھیک ہے انہوں نے خیالی کر بھی دی ہے. ہاں نہیں یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں لوگ. یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں عقل نہیں آتی. ویسے اللہ جانتا ہے میں دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ حسب حال کو شکر ہے یہ توفیق ہوئی ہے کہ اس طرح کی بدتمیزیاں بھی ڈسکس کر رہے ہیں ورنہ مان سے یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن جانا ہے اور بڑے بڑے لوگ تمہیں اہم مقامات پر بیٹھ کر یہ بدتمیزیاں کرتے نظر آئیں گے. ٹاک شو میں بیٹھ کے امیر مقام صاحب نے خارج کرتے ہوئے نظر آنے بلکہ انہوں نے تو اینکر مین کو کہہ دینا میرا بات سنو میں تم کو جواب دیتا ہوں سوال کا یہ کنگھی پکڑو خارج کرو صاحب. ہم نے جب اپنا دور حکومت میں یہ بسیں چلائی تھی سجے ذرا تھوڑا سجے کرو سجے اس وقت ہمارے پرویز الہی صاحب نے یہ حکم دیا تھا تھوڑا اوپر کرو نا کیا کرتے ہو. یہ ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے 5 سال پورے کیے تھے اور مشرف نے ہمیں لاکھ دے بیچ کار کر کے یار کیا کرتے ہو. اچھا بس کرو یار. نواز شریف صاحب کتنے معیز آدمی ہیں لال سرخ اس قسم کی میاں نواز شریف نے خارج کرنی ہے کہ تمہارا حادثہ نہیں روکنا یار جانے دو. وہ ایک زمانہ تھا ان کو بہت عادت ہوتی تھی وہ تو بیٹھنے سے پہلے لڑکی سی خارج کر. یار بات سنو مہربانی کیا کرو یہ پریکٹیکل نہ پرفارم نہ کرنے لگ جایا کرو ہر چیز. یار میں تمہیں سمجھاؤں کیسے تم میں پاگل ہوں بیٹھا ہوا مجھے سمجھ آ رہی ہے. راجہ پرویز اشرف نے اباسیاں لے لے کے عوام کو تسلی دینی ہے. آج میں میڈیا کے تھرو عوام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے میں ویسے سوچتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ اس کے گھر ڈکیتی ہوگی کیسی کیسی بونگیاں مارے گا. تم میری بات کرتے ہو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر فلم سٹار میرا کے گھر ڈکیتی ہو گئی اللہ نہ کرے تو وہ کیا کرے گی. وہ پہلے بڑی پریشان ہے. آپ کو شرم نہیں آتی آپ ڈکیتی کرنے آ گئے ہیں آپ کی شکل ہی عتیق جیسی ہے. یہاں سے کیا ملنا ہے آپ کو مجھے تو نکاح نامہ نہیں مل رہا آپ کیا لینے آ گئے ہیں. گیٹ آؤٹ ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کرنے لگی ہوں وہ پہلے نہیں پرچہ کاٹ رہے. یہ ہے ہی مسکیننی بیچاری. نہیں یار یہ مسکیننیوں کی طرف کیا کسی تگڑے کی طرف تم ڈکیتی کرواؤ نا. تگڑے کیا الطاف بھائی کی طرف ڈکیتی کرا دو. ہائے 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 ہائے. ویسے اللہ جانتا ہے الطاف بھائی جیسی شخصیت ہے نا ڈاکو آ کے کہنا نکال تو جو کچھ بھی ہے. الطاف بھائی نے صرف اتنا ہی کہنا ہے خاموش. اچھا پھر ڈاکو ہوں موش ہو گئے. الطاف بھائی کی بہت بات مانتے ہیں لوگ. نہیں پیر جی ہے نا پیر جی کی بات تو ماننی پڑتی. پیر جی نے صرف خاموش کرنا انہوں نے خاموش ہو کے چپ کر کے نکل جانا انہوں نے بھائی مارنے نہ لگ جائے آگے سے. یار میں تو نیچے جب میک اپ کروا رہا تھا نا میک اپ ہاں میک اپ نہیں کرواتے. اچھا وہ جو ہمارا میک اپ آرٹسٹ ہے نا ہنی میں تو اس کو دیکھ دیکھ کے سوچ رہا تھا اس کے اللہ نہ کرے گھر ڈکیتی ہوگی تو اس نے تو کہنا ہے دیکھیں بغیر میک اپ کے ڈکیتی کرانا بہت بری بات. اچھا یار وہ بہت بڑا سٹائلسٹ ہے خیال رکھو. ہاں تو ٹھیک ہے ڈاکو آئے ہیں تو بری بات نہیں ہے بتائیں مجھے. بری بات ہے آئندہ میک اپ کروا کے ڈکیتی کرنی ہے بس. اور یہ کو وقت نہیں ہے آنے کا ڈکیتی کا. پہلے ٹائم لے مجھ سے جلدی آئیں میک اپ کروائیں اوکے ڈکیتی کریں. اور ہیئر سٹائل بھی آپ کا اچھا نہیں ہے.
अगर आपने हेयर स्टाइल भी डकैती वाला रखना है तो फिर आपको एक दिन मुझे पहले बताना पड़ेगा बस कि हमने डकैती करने आना। हाँ बस अब जाएं, आज नहीं डकैती होगी। नो जो चलो निकल जाएं। मैंने और बहुत से प्रोग्राम करवाने होते हैं, सिर्फ डकैती नहीं करवानी होती। चलो चलो भागो। नहीं, अगर वो नाराज हो गया डाकू आगे से फिर तो उसने कह देना चिल मारो यार, लाइफ में आओ, लाइफ में इतने प्यारे डाकू हो, चलो। मेरा ख्याल है इसी तरह इस मुबारक महीने में सारे बाबे फौत होने से पहले इकबाली बयान दे रहे हैं कि मैंने कहा था मैंने कहा था। और जिस तरह इंटेलिजेंस के बाबे भी निकले हुए हैं, मैंने इतने पैसे दिए थे, मैंने इतने पैसे नहीं थे लिए, मैंने तो इनकार कर दिया था, इसने लिए थे, मैंने तो नहीं थे लिए, अल्लाह मेरा जानता, मैंने तो लेके तो गिन के वापस कर दिए थे कि थोड़े हैं भाई, चलो दौड़ो। थोड़े सर ये इंटेलिजेंस वाले बाबे कौन से थे? वही ब्रिगेडियर इम्तियाज और जनरल असद दुरानी। जनरल असद दुरानी तो खैर बहुत माकूल आदमी है, लेकिन वो भी इंकशाफात बड़े मजेदार कर रहे हैं। तो ये जो एटम बम वाला बाबा जी हैं गोहर यूब साहब, ये भी बड़े माकूल हैं। ये कौन सा मानसरे में फाल से लगाते हैं? नहीं, उन्होंने वैसे बड़ा तहलका खेज बयान दिया है कि नवाज शरीफ साहब एटमी धमाका नहीं करना चाहते थे 1998 में। मैंने मेरे इंसिस्ट करने पर मियां नवाज उन्होंने धमाका किया। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर वोट लिया था अपनी किचन कैबिनेट का, अपने दोस्तों का, तो फिर अक्सरियत ने ये कहा कि आप धमाका करें। और कुछ ने कहा था कि अभी बम ना चलाएं जनाब, बम गिला है अभी। ये असल में सारे लोग क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन इस पे बड़ा एतराज किया है मशाहिद हुसैन ने। हाँ, उसने कहा जी सबसे पहले तो मैंने कहा था गोहर यूब की तो मात मारी गई है। उर्दू में वैसे उन्होंने कहा है मात मारी गई है। क्या मात मारी गई है? बात नहीं, उन्होंने ये कहा है कि उनकी यादाश्त कमजोर है। वही होता यार, और मात मारी गई है क्या? गिट्टे में मत बजती है। सब रौला डाल रहे हैं, मैंने कहा था बम चलाओ, मैंने कहा था बम चलाओ, मैंने कहा था बम चलाओ, मैंने कहा था बम चलाओ। अच्छा ठीक, तुम्हारे डालनी शुरू कर दी। अच्छा, ये रमजान की वजह से वाकई तुम ये ज्यादा उछल कूद कर रहे हो, ये तुम्हें कुछ हो जाता है? और ये रमजान की वजह से नहीं होता, ये जो बाबे बयान दे रहे हैं ना इकबाली, उस पे मेरी तमाले निकल रही है। हाथ हो गई है। अच्छा, कल तुम्हारी तमाले क्यों ना? मैं तो उस बंदे को लेने चला था जिसने एटम बम के फीते को आग लगाई थी। अव्वल तो वैसे इधर को अच्छा काम होता नहीं है, अगर हो जाए तो सारे उसका क्रेडिट लेना चाह रहे होते हैं। देखो लंबी लाइन लग गई है 2 दिहाड़ियों में। अभी तो मुझे लग रहा है कि और बहुत से उठेंगे। ये भी हो सकता है कल परसों इंटरव्यू आ जाए आबदा हुसैन साहबा का। ये तो मैंने कहा था सारे झूठ बोल रहे हैं। गोहर यूब साहब की तो वैसे ही मत मारी गई है। ना बड़ा इन्होंने कहाँ कहना था कि बम चलाओ। इनकी जितनी उम्र हो गई है, इतनी उम्र के बाबे तो ब्याह पे बम नहीं चलाने देते। वो सीधा कह देते हैं खबरदार किसी ने बम चलाया मैं ब्याह छड़ के चला जाऊंगा। फोन तो मैंने किया था मियां नवाज शरीफ को, मियां साहब बम चला दें। मेरा अब क्या कसूर है? जब मैंने नंबर मिलाया तो आगे से मियां साहब की सेक्रेटरी कह रही थी द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। मैंने कहा मारनी तू इतनी अंग्रेजी, मुझे भी आती है अंग्रेजी, मेरे तो घोड़े अंग्रेजी बोलते हैं। इतनी तो शोखी। मैंने बम का कहना था, मैंने कौन सा उनसे अचार मांगना था? शोखी। और बहुत से उठ पड़ने हैं। अभी तो शेख रशीद का बयान नहीं आया। उसने कह देना मैंने तो मियां साहब को तड़ी लगा दी, मियां साहब अगर आपने बम बड़ा चलाया तो मैं शादी कर लूंगा। मियां साहब ने डर के बम चला दिया। उसने कहा चलाओ बम, इसने शादी कर ली तो कल्चर मिनिस्ट्री का क्या बनेगा? अभी तो मियां अदर का बयान आना है। इन्होंने तो फोन किया, मैं तो गाड़ी निकाल के सीधा मॉडल टाउन पहुंच गया था। मैंने कहा मियां साहब धमाका करना है कि नहीं? उनको समझ नहीं आई, उन्होंने मेरा धमाका कर दिया और इसीलिए मैंने काफ लीग बना दी। अभी तो चौरी शुजात साहब का बयान आ जाना है। ओहो, असल में मैंने कहा था मियां साहब बम चलाओ, मिट्टी पाओ, बम चलाओ। मियां साहब को 2-3 दफा मैंने कहा, मियां साहब को समझ ही नहीं आई। मैंने तो इशारे से भी कहा मियां साहब, उन्होंने मेरा इशारा भी नहीं समझा। मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ा मैं सेबे वाला बम लेकर मियां साहब को दफ्तर पहुंच गया था। मैंने तो उनके मेज के नीचे जाके सेबे वाला बम चला दिया और ठाओ हुए मियां साहब उठ के दौड़े हैं। सीधा जाकर उन्होंने एटम बम चला दिया। बम तो मैंने चलाया, मियां साहब हमें क्रेडिट ले रहे हैं।